हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग एज्युकेशन। ધોરણ 10 વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 5 તત્વોનું આવર્તનીય વર્ગીકરણ। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક હેનરી મોસ્લે કેવી રીતે બનાવ્યું અને આ આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સમૂહ આવર્ત અને એના વિભાગો શું છે એની આપણે ચર્ચા કરી। આજના લેક્ચરની અંદર આ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક ઉપરથી આપણે તત્વોના કેટલાક ગુણધર્મો ઓળખી શકીએ। જેમ કે कोईपण तत्वों परमाणुय कद कोना करता कयुं तत्व नानुं के कोना करता कयुं तत्व मोटुं ए छे। पछी तत्वों संयोजकता आनी अंदर केवी रीते चेन्ज थाय, संयोजकता शुं छे एनी आपणे वात हमणां करशुं। पछी कया तत्वो धातुओ कहेवाय, कया तत्व अधातुओ कहेवाय, कया तत्व अर्धधातुओ कहेवाय वगैरेनी वात जे छे आपणे आ लेक्चरनी अंदर करवाना छे। बराबर, तो बराबर समझ्या। शरूआत करीए। सौथी पहेला आपणे वात करीए तत्वोनुं परमाणुय कद। जो आखा आवर्त कोष्टकनी अंदर आ बधा ज गुणधर्मो जे छे ने आपणे बे कॉन्सेप्टने आधारे समझशुं कि भाई परमाणु कद जे छे, नंबर 1 के आवर्तनी अंदर जेम तत्वो फरे एम परमाणु कदनी अंदर शुं थाय, वधारो थाय के घटाडो थाय। अने एवी ज रीते समूहनी अंदर जेम तत्वो चेन्ज थाय एम एना परमाणु कद अथवा तो बीजी कोई पण आ गुणधर्मो छे ए अंदर वधारो थाय के घटाडो थाय। एटले आपणे बे कॉन्सेप्टने आधारे समजवानुं छे कि आवर्तनी अंदर कई रीते चेन्ज थाय અને સમૂહની અંદર કઈ રીતે ચેન્જ થાય। ક્લિયર? ચાલો, તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ પરમાણુ કદ। જો પરમાણુ કદ વસ્તુ સમજવા માટે સૌથી પહેલા આપણે તો તત્વની અંદર આકર્ષણ શું છે અને આકર્ષણ કેવી રીતે બદલાય એ સમજવું પડશે। આકર્ષણ સૌથી પહેલા જે છે આપણે સમૂહની અંદર આકર્ષણ કેવી રીતે ચેન્જ થાય એની વાત કરું અને પછી જે છે ए आवर्तनी अंदर आकर्षण केवी रीते चेन्ज थाय एनी आपणे वात करीए। जो हवे आकर्षण शब्द पहेला तो आपणे समजीए। मानी लो के बे चुंबक छे, जो बे चुंबकने हूँ एकबीजाथी नजीक राखुं तो स्वाभाविक छे के आकर्षण वधारे लागशे, अने जो ई बे चुंबकने एकबीजाथी हूँ थोड़ाक दूर राखुं तो स्वाभाविक छे आकर्षण छे ए केवुं लागशे, ओछुं लागशे। अथवा तो आपणे एक चुंबक राखो अने खीली राखो लोखंडनी, तो चुंबक थी खीली नजीक पड़ेली हशे तो वधारे आकर्षण लागशे अने खीली जो चुंबक थी दूर हशे तो आकर्षण ओछुं लागशे। तो आना उपरथी आपणे एवुं कही शकीए कि जो अंतर वधारे हशे ने तो आकर्षण ओछुं लागशे। जेम अंतर वधारे हशे एम आकर्षण छे ने ए ओछुं लागशे अने जेम अंतर ओछुं हशे, अंतर जेम नजीक हशे एम आकर्षण छे ए केवुं लागशे, वधारे लागशे। रेडी? तो आ एक वस्तु बराबर ध्यान आपशो એટલે આકર્ષણ સમજાઈ જશે। જો હાઇડ્રોજન અને સમૂહની અંદરનું કોઈ પણ બે તત્વો લો, હાઇડ્રોજન અને લિથિયમ, પહેલી વાત આપણે કરીએ કોની, તો કે હાઇડ્રોજનની અને લિથિયમની। અહીંયા આકર્ષણ એટલે કોનું આકર્ષણ છે, તો કે પરમાણુ કેન્દ્ર જે છે એની બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને કેટલું આકર્ષણ આપે છે એ આકર્ષણની આપણે વાત કરવાની છે। તો હાઇડ્રોજનની અંદર તમે જોશો तो भाई एना इलेक्ट्रॉन रचना तो के 1 है, लिथियमनी अंदर तो के 2 અને 1 है। हाइड्रोजनનો परमाणु जो है अहींया हूँ ड्रो करूँ। बराबर समझो कि आकर्षण वस्तुनी अंदर धन और ऋण वच्चे आकर्षण लागशे एटले न्यूट्रॉननी कई जरूरियात नहीं। खरेखर परमाणु केंद्रमां न्यूट्रॉन है पण आ वस्तु समझवा माटे हूँ अहींया न्यूट्रॉन नथी दौरतो, मात्र प्रोटॉन दौरूं कि भाई पहली कक्षानी अंदर एक प्रोटॉन है। बराबर, अने आ जे कक्षानी अंदर पहली कक्षानी अंदर एक इलेक्ट्रॉन जे छे परिभ्रमण करे छे। लिथियमनी अंदर जोवा जाओ तो कुल 3 प्रोटॉन छे एनी अंदर अने पहली कक्षानी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन छे अने एनी पछीनी कक्षानी अंदर 1 इलेक्ट्रॉन छे। चालो आ बेनी अंदर आपणे आकर्षण जे छे ने ए हमेशा छेल्ला इलेक्ट्रॉन जोवानुं थाय। तो विचारो कि भाई आ जे इलेक्ट्रॉन जे छे केंद्रथी थोड़ोक नजीक छे, ज्यारे आ तमे जोशो तो केंद्रथी थोड़ोक दूर छे। तो आपणे एवुं कही शकीए कि भाई आ वधारे दूर छे एटले केंद्र आ इलेक्ट्रॉनने एटલું બધું आकर्षण लगावी शकशे नहीं अने आ इलेक्ट्रॉन जे छे नजीक छे एटले आनी कम्पेरिजनमां आ इलेक्ट्रॉन जे छे ए वधारे आकर्षण लगावशे। तो आ बेनी जो हूँ बात करूँ तो आकर्षण वधारे कोनु, तो कि हाइड्रोजनना इलेक्ट्रॉन एना केंद्रने वधारे ताकातथी आकर्षे, ज्यारे लिथियमनो जे आ इलेक्ट्रॉन छे आ इलेक्ट्रॉनने आनी कम्पेरिजनमां आना करता ओछुं आकर्षे। क्लियर है? एवी रीते नीचे जो हूँ सोडियमनी बात करतो हो तो सोडियममां 2, 8 અને 1
જો આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં હતો, આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન બીજી કક્ષામાં હતો, આમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજી કક્ષામાં છે, મતલબ કે કેન્દ્રથી હજી અંતર વધી ગયું, છેક ત્રીજી કક્ષા આવી ગઈ. એટલે આની અંદરનો જે ઇલેક્ટ્રોન છે છેક ત્રીજી કક્ષામાં હશે, તો આના કરતાં આનું આકર્ષણ કેવું થયું? ઓછું, કારણ કે કેન્દ્રથી દૂર જતા ગયા. જેમ અંતર વધે ચુંબકમાં લોખંડની ખીલી જેટલી દૂર હોય એટલું આકર્ષણ ઓછું લાગે. તો હું આ જો સમૂહની વાત કરતો હોઉં તો પેલા સમૂહમાં પેલું તત્વ હોય એનું આકર્ષણ વધારે, આના કરતાં આનું આકર્ષણ ઓછું. શા માટે? એક તો નવી કક્ષા આવી ગઈ, નવી કક્ષા આવી ગઈ એટલે અંતર વધી ગયું, અંતર વધી ગયું એટલે આકર્ષણ ઘટી ગયું. તો ક્રમશઃ હવે આની અંદર તો કુલ 7 કક્ષા હશે, તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે? છેક 7મી કક્ષામાં હશે. અને 7મી કક્ષામાં જો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ત્યાં તો હાવ નબળું આકર્ષણ લાગે. તો આમ જો વાત કરતો હોઉં તો ઉપરથી જેમ આપણે નીચે જઈએ તેમ તેના આકર્ષણના મૂલ્યમાં શું થશે? તો કે ઘટાડો થશે. ઉપરથી નીચે આવું, આ એરો મારું છું કે ભાઈ આકર્ષણ શું થશે? તો કે ઘટશે. ઉપરથી નીચે આવો એમ આકર્ષણ શું થશે? ઘટશે. એવું અહીંયા પણ તમે સમજી શકો કે ભાઈ અહીંયા છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે? તો કે બીજી કક્ષામાં. અહીંયા છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે? ત્રીજી કક્ષામાં. તો આના કરતાં કક્ષા વધી ગઈ એટલે કક્ષાનું અંતર વધી ગયું. અંતર વધી ગયું એટલે એનું આકર્ષણ છે એ ઘટી જશે. તો અહીંયા પણ દરેક જગ્યાએ સમૂહમાં તમે વિચારશો એટલે એવું થાય કે ઉપરથી નીચે આવું એમ નવી કક્ષા એડ થતી જશે. નવી કક્ષા એડ થાય એટલે અંતર વધે, અને અંતર વધે એટલે આકર્ષણ ઘટે. તો દરેક સમૂહની અંદર ઉપરથી નીચે આવશો એમ એના આકર્ષણના મૂલ્યની અંદર શું થશે? તો કે ઘટાડો થશે. શબ્દ બરાબર મગજમાં ફિટ કરી દઈએ કે ઉપરથી નીચે આવશો એટલે આકર્ષણના મૂલ્યની અંદર શું થશે? તો કે ઘટાડો થશે. ચાલો હવે આપણે આવર્તની વાત કરીએ. ભાઈ આવર્તની અંદર તમે જેમ એક તત્વમાંથી બીજા તત્વમાં જાઓ તો એની અંદર આકર્ષણની વેલ્યુમાં શું ફેરફાર થાય? વધારો થાય કે ઘટાડો થાય? તો હું અહીંયા આ બે તત્વો પહેલા એક્ઝામ્પલ માટે લઉં. એક તો લિથિયમ છે. લિથિયમમાં તો કેટલા 3 પ્રોટોન છે અને બીજી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. પછી અહીંયા આપણે વાત કરીએ ભાઈ બેરિલિયમની. રેડી? તો બેરિલિયમમાં પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? તો કે 2 છે. 2 જે છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક થયો એટલે એના કેન્દ્રની અંદર 1 2 3 અને 4 પ્રોટોન હશે. પહેલી કક્ષાની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે, બીજી કક્ષાની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે. બરાબર ધ્યાન આપશે. હવે અહીંયા બીજી કક્ષા છે અને અહીંયા બીજી કક્ષા છે, મતલબ કે આ ડિસ્ટન્સ તો ફિક્સ થઈ ગયું છે. જો ડિસ્ટન્સ આ ફિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે આ ઇલેક્ટ્રોનને કેટલા પ્રોટોન ખેંચે છે? તો કે આમાં 3 ખેંચે છે. આમાં આ ઇલેક્ટ્રોનને કેટલા ખેંચે છે? તો કે 4 ખેંચે છે. તો એક ઇલેક્ટ્રોનને આમાં 3 પ્રોટોન ખેંચે છે અને આમાં એક ઇલેક્ટ્રોનને 4 પ્રોટોન ખેંચે છે. મતલબ કે આની અંદર આ ઇલેક્ટ્રોન વધારે આકર્ષિત થયેલો હશે, જ્યારે આની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઓછો આકર્ષિત થયેલો હશે. ચાલો ડન છે ભાઈ? તો આની અંદર આ બેની અંદર તમે વાત કરો તો આકર્ષણ કોનું છે વધારે? તો કે બેરિલિયમનું. એવી રીતે જો અહીંયા હું બોરોનનું વાત કરીશ તો બોરોનની અંદર એના કેન્દ્રમાં કેટલા પ્રોટોન છે? તો કે 5. નવો ઇલેક્ટ્રોન જે આવે પહેલામાં 2, બીજામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન. નવો ઇલેક્ટ્રોન જે આવે છે એ બીજી કક્ષાની અંદર જ આવે છે. તો આ અંતર તો એનું જ થયું, પણ આ જે 12મી કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન છે એને હવે 5 પ્રોટોન ખેંચશે એટલે એનું આકર્ષણ કેવું થયું? વધારે થયું. એના કરતાં કાર્બનમાં તો કે 6 પ્રોટોન હશે, એની એ જ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. હવે 4 થાય, 5 થાય, 6 થાય, 7 થાય, 8 થાય, એટલે કક્ષા એની જ રીત બીજી કક્ષામાં જ ઇલેક્ટ્રોન થાય, પણ કેન્દ્રમાં પ્રોટોન વધતા જાય છે. પ્રોટોન જેમ વધતા જાય એમ એ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એમનું આકર્ષણનું મૂલ્ય વધતું જાય. એવી રીતે તમે આની વાત કરો ને તો આમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજી કક્ષામાં આવશે, તો આમાંય ત્રીજી કક્ષામાં આવે, આમાંય ત્રીજી કક્ષામાં આવે, આમાંય ત્રીજીમાં આવે. એમ આ આવર્ત જે છે એમાં દરેક નવો ઇલેક્ટ્રોન જે આવશે ને એ ત્રીજી કક્ષામાં આવશે. બરાબર? એટલે દરેકની અંદર અંતર તો કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું. હવે આની અંદર એ ત્રીજી કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને 11 પ્રોટોન ખેંચે, આની અંદર તો કે 12 પ્રોટોન ખેંચે, આની અંદર 13 પ્રોટોન ખેંચશે. જેમ આમ વધતા જશે એમ પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જાય, અને પ્રોટોનની સંખ્યા જેમ વધે એમ ક્રમશઃ આકર્ષણ વધતું જાય. તો આમાં તમે એવું લખી શકો કે ભાઈ આવર્તની અંદર તમે જેમ ડાબેથી જમણે તરફ જાઓ તેમ તેના આકર્ષણની વેલ્યુ છે એ વધતી જશે, આકર્ષણનું મૂલ્ય ક્રમશઃ વધતું જશે. આ બધામાં એમ જ થશે ભાઈ 7મું આવર્ત છે તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન 7મી કક્ષામાં હશે,
આમાંય 7માં હશે, આમાંય 7માં હશે, બધા તત્વોમાં 7માં જ હશે. એટલે અંદર તો કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું, પણ આની અંદર 7મા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને 87 પ્રોટોન ખેંચતા હશે, આમાં 106 ખેંચતા હશે, આમાં 112 ખેંચતા હશે, આમાં 118 ખેંચતા હશે. ક્રમશઃ પ્રોટોન વધતા જાય છે એટલે આકર્ષણ વધતું જશે. તો એક જ આવર્તની અંદર પરમાણુ ક્રમાંક ચેન્જ થાય તો આકર્ષણનું મૂલ્ય વધે, અને સમૂહની અંદર તમે ઉપરથી નીચે જાઓ તેમ આકર્ષણની કિંમત છે એ ઘટશે. ચાલો કમ્પ્લીટ છે. આ આકર્ષણ વસ્તુ એક બરાબર સમજાઈ જાય તો આ બધા ગુણધર્મો જે છે એ સમજવા સહેલા પડે. રેડી? તો હવે પરમાણુ કદની વાત કરીએ આપણે. પરમાણુ કદ એટલે પરમાણુ કદ ક્યાં સુધી હોય? તો કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી હશે. તો સમૂહમાં તો સિમ્પલ છે કે ભાઈ તમે આમાં જોશો તો આમાં 1 કક્ષા છે, આમાં 2 કક્ષા છે, આમાં 3 કક્ષા છે, આમાં 4 છે, આમાં 5 છે, આમાં 6 છે, આમ 7 છે. ક્રમશઃ કક્ષા જ વધતી જાય છે. કક્ષા વધે એટલે ઉપરથી તમે નીચે આવશો તેમ તેના પરમાણુ કદ જે છે, પરમાણ્વીય કદ જે છે એની અંદર વધારો થશે. જેમ તમે ઉપરથી નીચે આવશો એમ એના પરમાણુ કદમાં વધારો થશે. એવી રીતે આની અંદર પણ તમે ગણી શકો કે ભાઈ બોરોન કરતાં એલ્યુમિનિયમનું કદ મોટું હશે, એલ્યુમિનિયમ કરતાં ગેલિયમનું કદ મોટું હશે, એના કરતાં ઇન્ડિયમનું કદ મોટું હશે. બરાબર? એ રીતે ક્રમશઃ જે છે ઉપરથી નીચે આવો તેમ તેના પરમાણુ કદમાં વધારો થાય. ચાલો હવે આવર્તની અંદર આ પરમાણુ કદ જે છે એ આવર્તમાં પરમાણુ કદ કેવી રીતે બદલાય એ જોઈએ. જો આવર્તની અંદર એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે ભાઈ આ બીજો આવર્ત છે તો બધામાં સમૂહ કેટલામો છે? બીજો સમૂહ, સોરી છેલ્લી કક્ષા કઈ છે? તો કે બીજી કક્ષા છે. તો આપણને સીધો પ્રશ્ન એવો થાય કે બધામાં બીજી કક્ષા છે તો દરેકનું પરમાણુ કદ સમાન હોવું જોઈએ, પણ નથી, એવું નથી. શા માટે? કે આના કરતાં આનું આકર્ષણ વધુ છે. જુઓ, આકર્ષણ વધુ છે. આમ જેમ જાય છે એમ આકર્ષણની કિંમતો શું થાય છે? વધે છે. તો આના કરતાં આનું આકર્ષણ વધુ છે. તો એનો મતલબ આપણે એવો કાઢી શકીએ કે ભાઈ જ્યારે આ લિથિયમના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, છેલ્લી કક્ષાનો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, અને આ બેરિલિયમના જે છેલ્લી કક્ષાના આ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, આને આકર્ષણ વધારે લાગે છે. આકર્ષણ વધુ લાગે છે એટલે આ થોડોક આમ કેન્દ્ર તરફ ખેંચાયેલો હશે. આમાં આકર્ષણ ઓછું લાગે છે એટલે આ કેન્દ્ર તરફ એટલો બધો ખેંચાયેલો હશે નહીં. કારણ કે આકર્ષણ થાય એટલે શું થાય? મૂળ ખેંચાય. તો અહીંયા આ ઇલેક્ટ્રોન થોડો ખેંચાઈ ગયેલો હશે. ખેંચાઈ ગયેલો હોય એટલે આના કરતાં આનું કદ કેવું થયું? થોડુંક નાનું, કારણ કે થોડુંક સંકોચાઈ ગયું હશે. રેડી? પછી એવી રીતે બેરિલિયમ કરતાં બોરોનમાં આકર્ષણ વધુ છે એટલે એમાં હજી થોડુંક સંકોચાશે. કાર્બનમાં એના કરતાં નાનું હજી સંકોચાશે. આમાં ઓક્સિજનમાં એના કરતાં નાનું, નિયોનમાં એના કરતાં નાનું. તો ક્રમશઃ તમે આવર્તમાં ડાબેથી જમણે તરફ જાઓ તેમ તેના આકર્ષણના મૂલ્યમાં વધારો થાય. અને આકર્ષણના મૂલ્યમાં વધારો થાય એટલે એની છેલ્લી કક્ષા જે છે એમનું થોડું સંકોચન થાય. સંકોચન થાય એટલે પરિણામે એનું પરમાણુ કદ જે છે એ ઘટશે. એટલે આપણે હવે લખી શકું ભાઈ કે આવર્ત કોષ્ટકની અંદર આ ડાબેથી જમણે જાઓ તેમ તેના પરમાણુ કદ જે છે એની અંદર ઘટાડો થશે. ચાલો અન્ડરસ્ટેન્ડ? શા માટે ઘટાડો થાય છે? કારણ કે આવર્ત કોષ્ટકમાં તમે ડાબેથી જમણે જાઓ તેમ આકર્ષણની વેલ્યુ વધે છે. આકર્ષણની વેલ્યુ જેમ વધે એમ એ ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર તરફ ખેંચાય. કેન્દ્ર તરફ જેમ ખેંચાય એમ એનું કદ જે છે એ નાનું બને. રેડી? તો આખા આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સમૂહમાં શું થાય? તો કે ઉપરથી નીચે તરફ તમે આવો એમ એનું કદ વધે, અને આમથી આમ તમે જાઓ તેમ તેનું કદ શું થશે? ઘટશે. સમજો. હવે મારે એવું જાણવું હોય કે ભાઈ આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સૌથી મોટું તત્વ કયું? સૌથી મોટું તત્વ કયું? તો હવે બધા પહેલા હું સમૂહની વાત કરી લઉં. ભાઈ આ સમૂહમાં સૌથી મોટું કયું? તો કે આ સમૂહમાં સૌથી મોટું આ, કારણ કે ઉપરથી નીચે આવી એમ વધે છે. તો આ બધાય સમૂહમાં આ બધાય મોટા થયા ને, ખાલી સમૂહની વાત કરો તો. હવે આ બધાયથી મોટું કયું થાય? તો કે અહીંથી તમે ડાબેથી જમણે જાવ છો એમ તો કદ ઘટે છે, તો આમ ઘટતું જાય. તો સૌથી મોટું કયું થાય? ફ્રાન્સિયમ. રેડી? કારણ કે આમ જાવ તો કદ વધે એટલે આ મોટું થયું, અને આમાં આમ જાવ એમ ઘટે એટલે કે આમ જાવ એમ વધતું જાય તો આ મોટું થયું. તો ફ્રાન્સિયમ જે છે એ આવર્ત કોષ્ટકનું સૌથી મોટું તત્વ છે. કદમાં સૌથી મોટું તત્વ હોય એવું કયું છે? તો કે ફ્રાન્સિયમ. હવે સૌથી નાનું તત્વ કયું હોય? તો નાના તત્વની અંદર જો તમે આમ જેમ આમ જાઓ એમ કદ ઘટતું જાય. તો એની પાસે આપણી પાસે 2 છે, હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ.
આ બે નાના હોઈ શકે તો આ બેમાંથી નાનું કોણ તો કે આમ જાવ એમ ઘટે તો હિલિયમ આવે હિલિયમ જે છે એ આવર્ત કોષ્ટકનું સૌથી તત્વ કેવું થયું નાનું તત્વ થયું રેડી તો આમાં જો કેટલાક તમને સમૂહના પાઇકોમીટરની અંદર એના કદ બતાવેલા છે પાઇકોમીટરનો મતલબ એવો થાય 10⁻12 મીટર તો આ સમૂહના અને આવર્તની અંદર તમને આ પરમાણુ જે કદ જે છે એ કેવી રીતે બદલાય એની ત્રિજ્યાઓ તમને આપેલી છે જોઈ શકો છો ચાલો તો આ વાત કરી આપણે પરમાણુ કદની કેવી રીતે બદલાય ઉપરથી નીચે આવે એમ વધે ડાબેથી જમણે જાવ એમ ઘટે હવે આપણે વાત કરીએ સંયોજકતા ચાલો સંયોજકતા શું છે કોઈ પણ તત્વ બીજા તત્વો સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે બીજા તત્વો સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે ત્યારે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને એની સંયોજકતા કહેવાય જો લિથિયમ છે તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે હંમેશા રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવા માટે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ જ ભાગ લેશે તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે સંયોજકતા એની 1 કહેવાય 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દઈએ બેરિલિયમ છે તો બેરિલિયમમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દઈએ સંયોજકતા એની 2 કહેવાય બોરોનમાં 2 3 બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે સંયોજકતા એની 3 કહેવાય કાર્બનમાં તો કે ઇલેક્ટ્રોન રચના એની કેટલી તો કે 2 4 બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે અથવા 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે તો સંયોજકતા એની 4 પછી નાઇટ્રોજનની અંદર 2 5 ખાસ નોટ રાખજો 2 5 કક્ષા જે છે પૂરી કરવા 8 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ તો આને બે શક્યતામાં 5 ગુમાવવા અથવા 3 મેળવવા તો 5 ગુમાવવા શક્ય નથી અહીંયા શું કરશે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો નાઇટ્રોજનની સંયોજકતા કેટલી થઈ 3 બરાબર જે છે એ ધ્યાન રાખશે કે ભાઈ અહીંયા હું લખું છું કે લિથિયમ બેરિલિયમ બોરોન કાર્બન નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન ફ્લોરિન અને નિયોન જો લિથિયમે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો સંયોજકતા એની 1 બેરિલિયમે 2 ગુમાવ્યા સંયોજકતા એની 2 બોરોને 3 ગુમાવ્યા સંયોજકતા એની 3 કાર્બને 4 ગુમાવ્યા સંયોજકતા એની 4 નાઇટ્રોજને 3 મેળવશે કારણ કે 5 છે તો 5 ગુમાવવા શક્ય ન હોય તો એ 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે સંયોજકતા એની થઈ 3 પછી ઓક્સિજનની સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જુઓ 2 6 થાય 2 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે સંયોજકતા એની 2 ટૂંકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધે છે કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ જ સંયોજકતા છે ફ્લોરિન એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય તો કે 2 7 થાય 7 ઇલેક્ટ્રોન છે 1 ઘટે 8 થવા માટે તો આની 1 નિયોનમાં તો 2 8 જે છે એ પૂરું થઈ ગયું એટલે કાંઈ ઘટતું નથી એટલે 0 તો જો આવર્તની અંદર તમે જોશો સંયોજકતા કઈ રીતે બદલાય છે જો પહેલા 1 માંથી 2 આવ્યા 2 માંથી 3 થયા 3 માંથી 4 થયા 4 માંથી 3 2 1 અને 0 તો પેલા જે છે ને એ વધે છે અને પછી ક્રમશઃ શું થાય છે ઘટે છે બધામાં એવું જ થતું હશે તો સંયોજકતાની અંદર આપણે એવું લખીએ કે ભાઈ શરૂઆતમાં પેલા જે છે એ વધારો થાય અને ત્યારબાદ ઘટીને શું થઈ જાય શૂન્ય થઈ જશે આ બધા જ તત્વોની સંયોજકતા તમે શૂન્ય ગણશો શા માટે નિષ્ક્રિય વાયુ છે પ્રક્રિયા કરતા નથી એટલે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે નહીં કરે એટલે સંયોજકતા એની 0 શરૂઆતમાં ક્રમશઃ વધતી જશે પછી ઘટી અને શૂન્ય થઈ જશે આવી રીતે સંયોજકતા આવર્તમાં બદલાય સમૂહમાં કઈ રીતે બદલાતી હશે સમૂહમાં તો આપણે જોઈ ગયા કે એક સમૂહની અંદર દરેક જગ્યાએ બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન સમાન હશે જો આમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 1 ગુમાવે આમાં 2 1 એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે સોડિયમમાં 2 8 1 એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે પોટેશિયમમાં 2 8 8 1 એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે બધી જગ્યાએ બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એટલે દરેકની સંયોજકતા કેટલી થઈ 1 એવી રીતે આની અંદર બાહ્યતમ કક્ષામાં દર વખતે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તો દરેક વખતે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એટલે એ જે છે એની સંયોજકતા કેટલી કહેવાય 2 એવી રીતે આ બધાની 0 થઈ તો આ બધા જે છે ને 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે જો આમાં 2 7 આમાં 2 8 7 આમાં છેલ્લે 7 છે આમાં છેલ્લે 7 છે તો આ બધા 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે તો સંયોજકતા 1 આને બધાને 2 ઘટે સંયોજકતા 2 આને 3 ઘટે સંયોજકતા 3 અને 4 ઘટે સંયોજકતા 4
અને 3 વધે છે એટલે સંયોજકતા 3. રેડી છે? ઓકે. હવે વાત કરીએ ડી વિભાગ. આ વચ્ચે જે 3 થી 12 સમૂહ છે એ ડી વિભાગ. ડી વિભાગના તત્વો એવા છે કે આ તત્વોને સંક્રાંતિ તત્વો કહેવાશે. સંક્રાંતિ તત્વો. શા માટે સંક્રાંતિ તત્વો? કારણ કે આની અંદર હવે તમે જોશો ને તો આ બધા તત્વોમાં ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એ કેન્દ્રથી દૂર વહી ગયો હશે, થોડોક દૂર થઈ ગયો હશે. કેન્દ્રથી દૂર થઈ ગયો હોય એટલે હવે એના પ્રોટોન જે છે એની બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન સુધી એટલું બધું આકર્ષણ નહીં હોય. તો આ તત્વોની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ કેવી છે, કેટલું તાપમાન આપવામાં આવે છે, કેટલું દબાણ આપવામાં આવે છે, કયા પ્રકારનો ઉદ્દીપક વાપરવામાં આવે છે, અથવા તો કોની સાથે પ્રક્રિયા થાય છે, આવી પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખશે કે એ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. એટલે એક તત્વની એક કરતાં વધારે સંયોજકતા હોઈ શકે. જેમ કે હું કોપરની વાત કરું તો કોપર અમુક પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો કોપર +1 થાય. અમુક પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો કોપર +2 થાય, સંયોજકતા 2 થાય. એવી રીતે હું અહીંયા Fe ની વાત કરું તો Fe અમુક પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને અમુક પરિસ્થિતિમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, 1 કરતાં વધારે સંયોજકતા થઈ. તો આ બધા જ જે છે એ સંક્રાંતિ તત્વો કહેવાય. કારણ કે બધામાં સંયોજકતા છે એ ફિક્સ હશે નહીં. સંયોજકતા ફિક્સ ન હોવા પાછળનું કારણ શું? તો કે એમને કેન્દ્રની અંદર હવે થોડાક દૂર વહી ગયા છે એટલે એટલું બધું આકર્ષણ છે એ લાગશે નહીં. રેડી? તો આ સંક્રાંતિ તત્વો. એવી રીતે આ એફ વિભાગમાં પણ એવું જ છે. એફ વિભાગના તત્વોને આપણે કહેશું આંતર સંક્રાંતિ તત્વો. એફ વિભાગના તત્વો જે છે એ કયા કહેશું આપણે? આંતર સંક્રાંતિ તત્વો. આ બધાની સંયોજકતા પણ ઘણા બધા વધારે હશે. આંતર એટલા માટે રાખ્યું કે ભાઈ આ સંક્રાંતિ તત્વોને અંદર જ આનો ભાગ ભાવે છે એટલે એને આપણે કીધું આંતર સંક્રાંતિ તત્વો. ચાલો, રેડી છે? તો આ વાત કરીએ આપણે સંયોજકતાની. હવે વાત કરીએ ધાત્વિકતા અને અધાત્વિકતા. કોઈ પણ તત્વ ધાતુ છે કે અધાતુ ખબર કેવી રીતે પડે? ખાસ ધ્યાન આપજો. ધાતુ કોને કહેવાય? સિમ્પલ આપણે વ્યાખ્યાની જોઈએ, એના ગુણધર્મો કેવા હોય જોતા નથી, માત્ર વ્યાખ્યા સમજીએ કે જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે, જો કોઈ તત્વ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે તો એ ધાતુ, અને સરળતાથી જો ઇલેક્ટ્રોન મેળવતો હોય તો એ અધાતુ. સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો ધાતુ, સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો અધાતુ. સમજો, આપણે આકર્ષણના આધારે સમજીએ કે કયા તત્વો ધાતુઓ છે, કયા તત્વો અધાતુઓ છે. જો જેમ આકર્ષણ ઓછું હશે, કેન્દ્રનું બાહ્ય કક્ષાને આકર્ષણ ઓછું હશે, એમ એ ઇલેક્ટ્રોનને સરળતાથી દૂર કરી શકાય. અને જો સરળતાથી દૂર કરી શકાય તો એ તત્વ ધાતુ કહેવાય. આઈ રિપીટ, જો કોઈ તત્વ છે એ તત્વની કેન્દ્ર જે છે એમાં બાહ્યતમ કક્ષાનું ઇલેક્ટ્રોન હોય અને કેન્દ્રનું આકર્ષણ ઓછું લાગતું હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોનને બાહ્ય ઉર્જા વડે પ્રક્રિયાની અંદર સરળતાથી દૂર કરી શકાય. અને જો કોઈ તત્વમાં ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી દૂર થઈ શકતો હોય તો એ તત્વને ધાતુ કહેવાય. તો ઇનડાયરેક્ટલી હું એવું કહી શકું કે ભાઈ જો કોઈ તત્વનું આકર્ષણ ઓછું હોય તો એ તત્વની ધાત્વિકતા વધારે છે. એના કરતાં ઊંધું, આકર્ષણ જો વધુ હશે, જેમ કે આ તત્વો, આકર્ષણ જો બહુ વધુ હોય તો બહારની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને દૂર જવાની વાત તો દૂર, પણ આજુબાજુમાંથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આવશે એને ખેંચી લેશે. તો એ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્ષમતા વધારે થાય. જો બાહ્યતમ કક્ષામાં આકર્ષણ એ તત્વોનું આકર્ષણ વધારે હશે તો એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્ષમતા વધારે થાય, અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્ષમતા વધારે હોય તો એવા તત્વોને અધાતુ કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની ક્ષમતા સારી તો ધાતુ, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્ષમતા સારી તો અધાતુ. તો તમે જોશો કે ભાઈ આમ તમે જેમ આ બાજુ જશો એમ આકર્ષણ વધતું જાય છે. જેમ આમ જાય આકર્ષણ શું થાય? વધતું જાય. આમ આકર્ષણ વધતું જાય, મતલબ કે આ બધા તત્વો એવા છે આકર્ષણ સૌથી ઓછું છે અને આ બધા તત્વો એવા છે આકર્ષણ સૌથી વધુ છે. તો એવું કહી શકીએ કે ભાઈ આ બાજુના તત્વો હશે બધા ધાતુઓ હશે, જ્યારે આ બાજુના તત્વો બધા કેવા હશે? અધાતુ. કારણ કે આનું આકર્ષણ વધુ છે એટલે આ બધા તત્વો છે ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને આ બધા તત્વો એવા છે જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. એટલે આ બાજુ ધાતુઓ, આ બાજુ અધાતુઓ. ટૂંકમાં ડાબેથી જમણે જાવ એમ ધાત્વિકતા ઘટતી જાય અને અધાત્વિકતા વધતી જાય. તમે આવર્ત કોષ્ટકની અંદર ડાબેથી જમણે જાઓ તેમ
તેની ધાત્વિકતા ઘટે અને અધાત્વિકતા શું થશે? વધશે. મતલબ આ બાજુ અધાતુ વધારે, આ બાજુ ધાતુ વધારે. ક્લિયર છે? હવે જો આ બંનેની બોર્ડર છે, તમે આવર્ત કોષ્ટક ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ક્યાંક જોયું હોય તો આવી રીતે કંઈક અહીંયા ઝિગઝેગ લાઈન જે છે તમને આપેલી છે, આવી રીતે આવી. આ ઝિગઝેગ લાઈનની અંદર જે તત્વો છે ને એ બધા તત્વો અર્ધ ધાતુ છે. કેવા છે? અર્ધ ધાતુ. આ અર્ધ ધાતુ તત્વો કોને કહેવાય? કે એમની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની એટલી બધી ક્ષમતા ન હોય અને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની એટલી બધી ક્ષમતા ન હોય, તો આવા તત્વોને અર્ધ ધાતુ કહેવાય. તો આ બધા તત્વો એવા છે જે અર્ધ ધાતુ છે. આ જે લાઈન છે, આ લાઈનથી તમે નીચે અને આ બાજુ જુઓ ને તો બધા ધાતુઓ, અને અહીંથી આમ જુઓ તો અધાતુઓ, અને આ છેલ્લો સમૂહ છે આ નિષ્ક્રિય વાયુ. એટલે મૂળ 4 ભાગ થયા. જો આ બાજુના બધા ધાતુઓ, આની અને આની વચ્ચેના બધા અર્ધધાતુઓ, અધાતુઓ, આ બધા અર્ધધાતુઓ અને આ નિષ્ક્રિય વાયુ. તો કુલ 4 ભાગ થયા: ધાતુ, અધાતુ, અર્ધધાતુ અને નિષ્ક્રિય વાયુ. તો આ મેં આવર્તના આધારે સમજ્યા. સમૂહની અંદર ધાત્વિકતા કઈ રીતે વધે? તો કે સમૂહમાં તમે જો ઉપરથી નીચે જાઓ એમ આકર્ષણ શું થાય છે? ઘટે છે. જેમ આકર્ષણ ઘટે એમ ધાત્વિકતા વધુ હોય. તો આના કરતાં આની ધાત્વિકતા સારી કહેવાય, આના કરતાં આ ધાત્વિક સારો કહેવાય, આના કરતાં આ ધાતુ સારો, આના કરતાં આ સારો. એમ ફ્રાન્સિયમ આની અંદર સૌથી વધુ સારો થશે. એવી રીતે આમાં સૌથી વધુ સારો કોણ? રેડિયમ. આના કરતાં વધુ સારું એક્ટેનોઇડ, આમાં રુથરફોર્ડ. એવી રીતે આ બધા તત્વો જે છે એમાં આ બધા તત્વો ધાત્વિકતા કેવી હશે? વધારે. હવે આમાંય જો વાત કરી તો આમ તો આકર્ષણ વધે છે, તો આમ જાય ધાત્વિકતા વધતી હોય ને, તો સૌથી સારામાં સારી ધાત્વિકતા હોય એવો કયો છે? તો કે ફ્રાન્સિયમ. ફ્રાન્સિયમ છે એ સૌથી સારો ધાત્વિક તત્વો છે. રેડી? તો આ વાત થઈ આવર્ત કોષ્ટકની અંદર ધાત્વિકતા. આ ઉપરાંત પણ આ આવર્ત કોષ્ટકની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ સમજી શકાય, જેમ કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી છે, ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા છે, એમની વિદ્યુત ઋણતા છે. પણ આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણા સિલેબસની અંદર આપેલી નથી. આપણા સિલેબસની અંદર આ ખાસ 3 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે: એક પરમાણ્વીય કદ, એક સંયોજકતા, એક ધાત્વિકતા અને અધાત્વિકતા. બરાબર? તો અહીંયા જે છે એ આવર્ત કોષ્ટકના ગુણધર્મો પૂરા થાય. આપણું ચેપ્ટર નંબર 5 તત્વોનું આવર્તનીય વર્ગીકરણ જે છે એ અહીંયા પૂરું થાય છે. બરાબર? આ ચેપ્ટરને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમારું કેમેસ્ટ્રી જે છે એ કેટલું પાવરફુલ છે, તમને કેમેસ્ટ્રી કેટલું આવડશે અથવા તો કેટલું આવડવું જોઈએ, એ બધી વસ્તુ જે છે ને એ આ આવર્ત કોષ્ટક ઉપરથી ડિપેન્ડ કરશે. તમને જેટલું આ આવર્ત કોષ્ટક બરાબર મગજમાં ફિટ કરશો એટલી તમને બીજા ચેપ્ટરોની અંદર, ખાસ કરીને આ ધોરણ 10ની અંદર આપણે પહેલા, બીજા, ત્રીજા, ચોથા ચેપ્ટરની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ભણશું. એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આ આવર્ત કોષ્ટકના આધારે, અને એમાંય ખાસ કરીને આ સંયોજકતામાં કેવી રીતે બદલાવ થાય છે એના આધારે આપણે સમજી શકીએ. બરાબર? તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર 5 જે છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે આપણે પછીના લેક્ચરની અંદર એક નવું જ પ્રકરણ લઈને આવશું. ત્યાં સુધી ચેનલને જોતા રહો. ઓલ ધી બેસ્ટ.